লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু আফরিন চৌধুরী ইনস্টিটিউট। আর আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজ প্রথম রোজার ইফতারিতে আমি কী কী বানাতে যাচ্ছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। কম বেশি সবাই জানেন রোজার ভিতরে আমরা Santa's holding a lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. বেগুনের জন্য বেসনটাকে আমি তৈরি করে নিচ্ছি। এখানে 3 চামচ বেসন নিয়েছি আমি। বড় চামচের। আর এখানে সব কিছু হাফ টিস্পুন করে নিচ্ছি। একটু আদা বাটা, একটু রসুন বাটা, একটু পেঁয়াজ বাটা, একটু হলুদ, সব কিছু একটু একটু করে। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. বাংলাদেশি হোটেলগুলোতে কিন্তু আমি আগে তো সবকিছু করে একটু লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী। এখন হচ্ছে আমি I need time to heal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to heal, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. 'Cause this driving hill, and it gives me chills. A nice road to feel, I slip off the field and crash on the steel. Will I ever heal?
I can't move on till I let পরে go. বুঝে আবার I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. ছোলাটাকে আমি আগে সেদ্ধ করে ফ্রিজে জাস্ট একদিন আগে বের করে নিয়ে হবে। আর আমার আগে একটু মাখিয়ে এখানে ফ্রাই করে বসিয়ে দিয়েছি, তেল ছেড়ে দেবো। আর একটা জিনিস আমি যেটা বলতে ভুলে গিয়েছি, আমি একটু পেঁয়াজুতে সামান্য যখন মাখাচ্ছিলাম একটু চালের গুঁড়া ইউজ করেছি, লাইক 1 টিস্পুনের মতন। আপনারাও এটা ইউজ করবেন, তাহলে অনেক ক্রিস্পি থাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর মজাও লাগে। সো আমি সুন্দর মতো একটু কম আছে এটাকে লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি। একটু উল্টিয়ে দেখছি যে এই সাইডটা হয়েছে কিনা। একটু সময় নিয়ে পেঁয়াজুটাকে ভাজার চেষ্টা করবেন, নয়তো ভিতরে কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে। তাই প্রথমে চুলার জালটা বাড়িয়ে দিবেন না, মিডিয়াম টু লোর ভিতরে রেখে পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেবেন। একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি, না তো মাঝখানটাতে আসলে কাঁচা থেকে যাবে, জন্য একটু উল্টিয়ে দিলে চারিদিকটাই সমানভাবে হয়ে যায়। চুলার জালটা আমি এখন একটু সামান্য বাড়িয়ে দিচ্ছি। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে দেখতে কতটা ক্রিস্পি হয়েছে, খেতে নিশ্চয়ই আরো ক্রিস্পি হবে, রাইট? আমি আজকে খুব বেশি ইফতারি আইটেম করছি না, আমি এখন এগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। আর উঠিয়ে নেওয়ার আগে অবশ্যই পেপার থাকলে নিউজ পেপার ওইটার উপরে বা এরকম পেপার তাওয়াল থাকলে এটার উপর উঠিয়ে নেবেন, তাহলে এতে করে যে এক্সট্রা অয়েলটা থাকবে সেটা সোক করে নেবে। আজকে আমি শুধু পেঁয়াজু, বেগুনি আর ছোলা এই আইটেমগুলো করছি। ফ্রুট সালাদ, শরবত এগুলো থাকছে। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, আরও কিছু আছে সেগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি। এভাবে আস্তে আস্তে সবগুলো ভেজে নিব একই রকম ভাবে। আমি সাইডের যে তেলগুলো পড়েছিল সেগুলো একটু মুছে নিচ্ছি মিন টাইমে। এখন হচ্ছে বেগুনিগুলোকে ভেজে নিব। বেসনটা রেডি কিভাবে করেছি সেটা তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। বেগুনিগুলোকে এখন আমি এভাবে ভেজে নিচ্ছি।
এবং গোলাটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে থিকনেসটা কতটুকু কীরকম থাকবে। খুব বেশি পাতলা কিন্তু হতে পারবে না বেসনটা, তাহলে কিন্তু ফুলবে না, খেতেও মজা লাগবে না, আর তখন বেসনটা ছড়িয়ে যাবে চারিদিকে। মাশাআল্লাহ, বেগুনিটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন খুব সুন্দর ফুলছে এবং কালারটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আমি একটু সামান্য লালচে কালার চলে আসলেই নামিয়ে ফেলবো। এটা কিন্তু অবশ্যই খুব বেশি হাই হিটে রাখা যাবে না, এটাও মিডিয়াম আছে আমি ভেজে নিচ্ছি, না হয় ভিতরটা হবে না, কাঁচা থেকে যাবে। সেভাবে একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এটাকে আমি লালচে করে নিচ্ছি যতক্ষণ না পর্যন্ত কালারটা একটু ব্রাউন কালার হয়ে আসে। আপনারা চাইলে একসাথে আরও অনেকগুলো ছাড়তে পারেন, বাট প্রথম দিকে একটু কম ছেড়ে দেখলে ভালো হয় যে আসলে আপনার গোলাটা ঠিক আছে কিনা, তাহলে পরে আপনি সেটাকে আবার ফিক্সড করতে পারবেন। এই জন্য আমি প্রথমে একটু কম করে ছেড়েছি। আপনারা চাইলে 6টা একসাথে ছাড়তে পারেন। অবশিষ্ট যেগুলো আছে সেগুলোকেও ভেজে নিচ্ছি একইভাবে। এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি, চুলার জালটা সামান্য একটু বাড়িয়ে দিলাম। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা ফ্লাপি হয়েছে এবং দেখতে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে ক্রিস্পি হবে। ভাজার সাথে সাথে কিন্তু বোঝা যায় এবং আপনি যখন নাড়তে থাকবেন আপনি নিজেই ফিল করতে পারবেন যে কেমন হয়েছে আপনার বেগুনিটা। সো আমার বেগুনি ভাজা অলমোস্ট শেষের পথে, উঠিয়ে নিচ্ছি এগুলোকে। এখন হচ্ছে আমি ছোলাটা ভাজা শুরু করে দেবো সবার শেষে। তার জন্য আমি একটি ননস্টিক ফ্রাই প্যান নিয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজগুলো একটু মোটা করে কেটে দিয়েছি, এতে করে দেখতেও সুন্দর লাগবে এবং পেঁয়াজটার সাথে সাথে গলে যাবে না, কারণ এখানকার পেঁয়াজগুলা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি গলে যায়। আর যদি আপনি অনেক চিকন করে কাটেন তাহলে মিশে যায় সাথে সাথে। বাংলাদেশি পেঁয়াজগুলোর মতন এখানকার পেঁয়াজ একদমই না, তার জন্য একটু মোটা করে কেটেছি। অপেক্ষা করব পেঁয়াজটা লাল হয়ে আসা পর্যন্ত। পেঁয়াজটার কালারটা চেঞ্জ হলে আমি বাকি মশলাগুলো অ্যাড করে দিব। আর এখানে কিন্তু এই পেঁয়াজগুলো আপনার মানে কালার আসতে অনেক সময় লাগে, অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়, এতক্ষণ তরকারিটাও হতে লাগে না, কিন্তু পেঁয়াজগুলো লাল হতে খুব সময় লাগে। আর বাংলাদেশে কিন্তু তেলে দেওয়ার সাথে সাথে খুব সুন্দর একটা কালার চলে আসে, এখানে এগুলো খুব টাইম নেয়। এর ভিতরে একটু মরিচ ফালি করে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে চপড করে দিতে পারেন, বাট আমার কাছে এভাবে ভালো লাগে, এতে ঝালটাও পরিমাণটা ঠিক থাকে, খুব বেশি ঝালও হয় না। সো আমি এই জন্য এভাবে দিয়ে দিয়েছি। একটু কালার চেঞ্জ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। এখন আমি সব মশলাগুলো অ্যাড করব। এখানে আমি একটু জিরা গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, 1/2 টিস্পুনের মতন ইউজ করেছি। একটু রসুন বাটা, সব কিছুই 1/2 টিস্পুনের মতো নিচ্ছি। একটু পেঁয়াজ বাটা, যেহেতু আমার ছোলার পরিমাণটা কম, খুব বেশি করছি না, আমি 2 জনের জন্য ইফতারি তৈরি করছি, তার জন্য সব কিছু একটু একটু কম করে দিচ্ছি। এখন আমি একটু সামান্য পানি অ্যাড করে দিলাম যাতে করে মশলাগুলো পুড়ে না যায়। অবশ্যই এটা করবেন, নয়তো কিন্তু মশলা পুড়ে যাবে।
একটু হলুদ অ্যাড করে দিলাম। খুব বেশি পানি দিবেন না, জাস্ট মশলাটা কষানোর জন্য আমি একটু সামান্য পানি দিয়েছি, যাতে করে পুড়ে না যায়। এখন ভালো মতো নেড়ে নিচ্ছি এটাকে। এবং তেলটা কিন্তু পরিমাণ মতন দিবেন, খুব বেশি তেল হলে কিন্তু একদমই স্বাস্থ্যসম্মত না। সো কম তেলে আসলে খাওয়াটা উচিত। আরও রোজার ভিতরে রোজা রেখে বেশি তেলের জিনিস খাওয়াটা কিন্তু একদমই ভালো না, পেটের জন্য খুবই খারাপ। এখন আমি ছোলাটা দিয়ে দিলাম। এখন ভালো মতো এটাকে নেড়ে নিচ্ছি। দেখুন পেঁয়াজগুলো দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে, একটু মোটা করে কেটে দেওয়াতে দেখতে খুবই ভালো লাগছে। চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি। ভালো মতো এটা নেড়ে মিশিয়ে নিব আমি। লবণটা টেস্ট করে নিচ্ছি, লবণটা ঠিক আছে কিনা। আমার লবণটা একটু সামান্য কম হয়েছে, তাই আমি আর একটু দিয়ে দিলাম। আর একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি, যাতে ছোলাটা একটু এটার সাথে কষে যায়, তার জন্য। আমার ছোলার এটা যেহেতু আগে থেকে সেদ্ধ করা ছিল, তাই কিন্তু আমার খুব বেশি পানি দিতে হয় নাই, কারণ একটু পানিতে এটা জাস্ট আমি কষিয়ে নিব। এখন আমি একটু সামান্য গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, একদম অন পিঞ্চের মতন, 1 চিমটির মতো। এটা চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন, বাট আমার কাছে এটা ভালো লাগে, এটার স্মেলটা খুবই সুন্দর লাগে, তার জন্য এটা আর কি অ্যাড করলাম। আপনারা চাইলে এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে। আর একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেন, আমি কিন্তু একসাথে খুব বেশি পানি দিচ্ছি না, একটু একটু করে দিচ্ছি। একটু ধনেপাতা অ্যাড করেছি, এটাও আপনাদের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে, চাইলে এটা দিতে পারেন, আবার চাইলে স্কিপ করতে পারেন। জাস্ট স্মেলটার জন্য একটু ধনেপাতা দিয়ে দিলাম। আবার চাইলে যারা আলু পছন্দ করেন, একটু আলু সেদ্ধ করে ছোলাটার সাথে মিশিয়ে দিয়ে দিতে পারেন। আমি সাধারণত ছোলায় খুব আলু এগুলো ইউজ করি না, আরও ঘন হয়ে যায় আর টেনে নেয় তেল এগুলো, এর জন্য আমি আলুটা স্কিপ করার চেষ্টা করি। আর একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি ধনেপাতাটা দিয়ে। অলমোস্ট হয়ে এসেছে, এখন এটাকে নামিয়ে সার্ভ করার পালা। একটা কাচের বাটিতে আমি ছোলাটা ঢেলে নিচ্ছি। এমন একটা বাটিতে আমি এটাকে ঢেলে নিচ্ছি যে খাওয়ার পর যদি অবশিষ্ট থাকে আমি এটাকে কভার করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারবো, পরের দিনও খেতে পারবো। সো আমি এমন পরিমাণ এটাকে রেখে দিয়েছিলাম যে আমি একবার রান্না করলে যাতে 2 দিন খাওয়া যায়, আজকের দিন আর কালকের দিন, এভাবে আপনি 2 দিন খেতে পারবেন। আর ফ্রোজেন করে ছোলাটাকে সিদ্ধ করে রেখে আপনারা 2 মাস পর্যন্ত রেখে খেতে পারবেন। কারণ আগে থেকে যদি ছোলাটা ফ্রিজ করে রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রতিদিনের ঝামেলাটা হয় না, জাস্ট বের করে এভাবে রান্না করলেই চলে। কারণ প্রতিদিন সিদ্ধ করা রোজা রেখে অনেক কাজ শেষে এটা কিন্তু আসলে সম্ভব হয়ে ওঠে না, খুব কষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য কিন্তু আমরা এখানে এইভাবে করে রাখি, যাতে অনেকটা আগায় যায় কাজ। সো বাংলাদেশেও আই থিঙ্ক এখন অনেকেই এরকমভাবেই করে, কারণ এতে করে আপনার অনেক টাইম সেভ হয়ে যায়। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে, এবং সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে নেক্সট কোনো এপিসোড মিস না করেন।
আপনাদের একটি লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট এগুলো আমার জন্য অনেক মূল্যবান। সো আমি অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করব যদি এগুলো করেন আপনারা। সো অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন, যদি দেখে থাকেন ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং সবাই রোজার মাসে বেশি বেশি করে সবার জন্য সবাই দোয়া করবেন। ছোলাটা দেখতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে, কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। আর হ্যাঁ, খাওয়ার পর তো অনেক বেশি ভালো লেগেছে। আপনারা কিন্তু এভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন, যারা কিনা কম তেল কম মশলায় রান্না করতে চান এটা ফলো করতে পারেন। আর ছোলাটাকে আমি ঠিক এভাবে জিপলকে করে এভাবে ফ্রিজ করে রেখে দিই। এভাবে রাখলে আপনারা 2 মাস পর্যন্ত রেখে খেতে পারবেন সিদ্ধ করে। সো আজকের এই আয়োজনে এগুলোই ছিল। সো আজকের মতন এই আইটেমগুলোই করেছি। দেখা হবে নেক্সট কোনো এপিসোডে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আর সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন, লকডাউনে অবশ্যই বাসায় থাকবেন, সেফ থাকবেন এবং রোজা রেখে সবার জন্য সবাই দোয়া করবেন। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। কিপ ওয়াচিং আফরিন চৌধুরী স্টুডিও। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।